السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل چودھری پرویز ڈھلوں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جناب شیخ شامی صاحب کے حوالے سے۔ دوستو جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ شیخ شامی کی آڈیو میسج لیک ہوئے ہیں جن میں وہ لوگوں سے کم ریٹ پر ڈالر خرید رہا ہے اور سیل کر رہا ہے۔ اس کی جو آڈیو ہے وہ مختلف گروپوں میں وائرل ہے، جس کی بعد ممبران کا پارا ہائی ہو گیا اور شیخ شامی کو سب انویسٹر نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی سیف الرحمان خان صاحب کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے تو ابھی ایک دن پہلے میسج کیا تھا کہ کوئی بھی آدمی 150 سے کم ڈالر نہ سیل کرے نہ خریدے، تو آپ کے آرڈر کی تو ایک دن میں دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ آپ نے بار بار وارن کیا تھا کہ اس آدمی کی آئی ڈی بند کر دی جائے گی، بلاک کر دی جائے گی، اس کا مجھے ثبوت بھیجیں جو آدمی 150 سے کم ڈالر سیل کر رہا ہے۔ وہ آپ کے جو اسپوک پرسن ہیں وہ نہیں سن رہے، وہ اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی آئیڈیاں بلاک کر دیں گے جو ڈالر کم ریٹ پر سیل کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب شیخ شامی صاحب کا وضاحتی بیان بھی آیا جس میں انہوں نے ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو سامنے ثبوت تھا سب لوگوں کے کہ آڈیو میسج وائرل تھے، لیکن شیخ شامی کا جو وضاحتی بیان تھا اس کی کوئی بھی قدر نہیں رہی، بلکہ اس کے جو نیچے اپ لائنر تھے انہوں نے بھی مزید برا بھلا کہا اور اس کے خلاف وائس میسج کیے۔ تو دوستو آپ ذرا سیف الرحمان خان نیازی کا میسج تو سنیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی ڈالر کم ریٹ پر نہ لے، کمپنی کا ریٹ 150 ہے تو 150 پر ہی لین دین کریں۔ تو آپ ذرا سنیں سیف الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں، میری جو ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قصور کمپنی کا نہیں ہے، قصور ممبرز اور لیڈرز کا ہے۔ دونوں طرف سے جو سستا بیچ رہا ہے یا سستا خرید رہا ہے دونوں قصوروار ہیں، کیونکہ کمپنی کی پالیسی ہے، ویری کلیئر پالیسی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ڈالر 150 سے سستا لیتا ہے اس کی کمپلین کریں، ظاہر ہے وہ اپنی آئی ڈی میں منگائے گا نا، آپ اس سے بات کریں، اس سے چیٹ کریں، ریٹ جو بھی بھاؤ تاؤ کرتا ہے وہ 80 دیتا ہے، 50 دیتا ہے، 100 دیتا ہے، یا وہ فری میں بھی آپ سے لینا چاہتا ہے، آپ اس کی چیٹ اور اس سے آئی ڈی مانگیں۔ جب آپ اس کی آئی ڈی مانگیں گے اور وہ بتائے گا کہ یہ میری آئی ڈی ہے، اس کے اندر آپ ڈالر ٹرانسفر کریں، پھر وہ آپ کو پیسے بھیجے گا۔ اس کی آئی ڈی آپ ہمیں بھیجیں، چاہے وہ جتنا بڑا بھی لیڈر ہے، چاہے وہ جتنا بڑا ممبر ہے، جتنی بڑی بھی اس کی ٹیم ہے، ہم اس کے اکاؤنٹ بلاک کریں گے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں جی، مارکیٹ میں ڈالر 80 روپے کا ہے، مارکیٹ میں ڈالر جی 100 روپے کا ہے، مارکیٹ میں ڈالر 50 روپے کا ہے، تو وہ چارٹ میں صرف وہ چیز بھیجتے ہیں جو وہ میسج ہوتا ہے۔ وہ میسج ہو سکتا ہے آپ اپنے موبائل سے خود ہی میسج لکھ کر بھیج رہے ہوں۔ تو دوستو آپ نے سیف الرحمان خان صاحب کا آڈیو میسج تو سن لیا جس میں وہ بار بار یہی تلقین کر رہا ہے کہ آپ لوگ کمپنی کا جو ریٹ ہے اس پر ہی ڈالر سیل کریں، لیکن اب جو کمپنی کا اسپوک پرسن ہے شیخ شامی، اس نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں، کمپنی کی پالیسیز کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ تو اب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں سیف الرحمان خان نیازی سے کہ آپ اب شیخ شامی کا بی فورجو جو آئی ڈی ہے وہ بلاک کریں، کیونکہ آپ نے واضح کیا تھا کہ جو بھی آدمی ایسا کرے گا اس کا آپ مجھے ثبوت بھیجیں، میں اس کی آئی ڈی بلاک کر دوں گا۔ تو اب آپ کے سامنے ثبوت ہے، اب تو کوئی بھی اندھیرے والی بات نہیں ہے، تو اب آپ شیخ شامی کا اکاؤنٹ بند کریں۔ تو گروپوں میں کافی میسج وائرل ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ سیف الرحمان خان نیازی اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرا جناب بی فارجو کمپنی کے اپ لائنر جناب ملک انویس صاحب نے بھی یہی میسج کیا کہ کمپنی کا جو ریٹ ہے وہ 150 کا ہے، اس سے کم آپ لین دین بالکل نہ کریں۔ آپ ذرا خود سن لیں ملک انویس صاحب کی زبانی۔ السلام علیکم ڈیئر بزنس پارٹنرز، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی۔ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کیش پاس کے ذریعے اپنی لین دین ساری کر رہے ہیں، تو تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر کمپنی کی بیہاف پہ میں انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 150 ہے۔ اس کو بڑا کلیئرلی سن لیں تمام دوست، کل اس پہ کوئی بندہ کمپلین نہیں کر سکتا، گلہ نہیں کر سکتا کہ میرا اکاؤنٹ اس بات کی وجہ سے بلاک ہو گیا، کیونکہ کمپنی کا ریٹ 150 ڈالر، خرید و فروخت دونوں 150 ڈالر ہے۔ اگر کوئی بھی کلائنٹ
कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी लीडर इसको कम या ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, किसी को लेने के टाइम पे वो अगर उसके साथ कमी पेशी करेगा या उसको ऑफर करेगा तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये वार्न किया जाता है तमाम लीडर्स को। और यकीनन आप तमाम लीडर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ मौजूद हैं, मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और अपने ग्रुपों में ये मैसेज क्लियरली आप भेज सकते हैं, ताकि कल कोई इस हवाले से कंप्लेन लेके आएगा तो उसका अकाउंट डिफाल्टर पे होगा तो फिर वो गिला नहीं कर सकता। इसलिए इन टाइम बताना, रिपीट करना इसलिए लाजमी होता है कि कुछ लोग ऐसा अगर करते हैं तो उनको दोबारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, फिर ये ना कहें कि हमें नहीं पता था। ऑलरेडी पहले भी ये बात कर चुके हैं हम लोग और ये दोबारा कंपनी के बिहाफ पे मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है ब्रदर, तमाम दोस्त इसका ख्याल रखें। हमारा बिजनेस है, हमने इस बिजनेस का ख्याल रखना है और बड़े पॉजिटिव वे में हमने काम करना है, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना है। ठीक है, कहीं पे किसी से कोई जाती नहीं करनी। बाकी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके डॉलर सेल नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज़ है तो वो आप रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मौजूद हैं, डेली बेस पे आपके डॉलर्स कैश कर रहे हैं। कोई भी बंदा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने लीडर के साथ रब्ता करे। अगर आपका लीडर आपको रिप्लाई नहीं करता तो आप डायरेक्टली मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यकीनन आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और कोई ऐसी कंप्लेन से खुद भी बचेंगे और मुझे भी बचाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। दोस्तों, आपने मलिक नवीद साहब का भी बयान सुन लिया कि वो वॉइस मैसेज में यही कह रहा है कि आप लोग 150 से कम डॉलर सेल ना करें, लेकिन मजाल है कि कोई टच से मस करे। जब कंपनी के अपने ही स्पोक पर्सन और बड़े बड़े लीडरान अपनी ही कंपनी की पॉलिसी की धज्जियां उड़ाएंगे तो बाकी जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है उनका क्या होगा। तो इस तरह कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उस पर अपने ही जो कंपनी के स्पोक पर्सन है वो पानी फेर रहे हैं। तो जिसकी वजह से सैफुर रहमान खान नियाजी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको अब समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, क्योंकि जो भी उठता है कंपनीज की पॉलिसीज के खिलाफ वॉइस मैसेज कर देता है। सैफुर रहमान को पता नहीं होता और जो बीफारजू के सीनियर लीडरान है वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं, तो मेंबरान में कंफ्यूजन तारी हो जाती है। दोस्तों, अब अगर सैफुर रहमान खान नियाजी को कंपनी को मजीद चलाना है तो कंपनीज की पॉलिसीज को मजबूत बनाना होगा और जो भी कंपनीज की पॉलिसी को तोड़ रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अब आप जरा शेख शामी के वो मैसेज तो सुने, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये कंपनी का स्पोक पर्सन है या कोई आम इन्वेस्टर है। पुराने विड्रॉवल में कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी रेट मार्केट में 50 रुपए चल रहा है। ठीक है ना, अभी पुराने विड्रॉवल में कुछ नहीं मिलेगा। नया विड्रॉवल जो होगा उसको देखेंगे, जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से आपको दे देंगे विड्रॉवल। उम्मीद तो 15 से कंपनी ओपन हो जाएगी, लेकिन कंपनी ओपन नहीं करती, जो रेट होगा मार्केट का उस हिसाब से आपको दे देंगे। फिर अभी अगर पुराना विड्रॉवल कहते हो तो 50 के हिसाब से, क्योंकि अभी मार्केट में 50 के हिसाब से डॉलर ले रहे हैं। डॉलर भेजो मुझे 50 के हिसाब से, अभी मैं आपकी पेमेंट करवा देता हूँ। अभी कहते अभी कर दो, लोग मांगे मेरे से, मैं नहीं दे रहा। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने देने हैं तो अपना ये रेट अभी चल रहा है इस मार्केट में। 60 का मेरा बिकवा दो, फिर 60 भी कौन ले रहा है, पहले पेमेंट कराओ फिर डॉलर बताओ मुझे। 60 भी मैं दे देता हूँ, मैंने यतीमों बेवों को पेमेंट करनी होती है। 60 भी बिक रहा है तो मुझे बताओ। वो कल का रेट था, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज का रेट 50 का चल रहा है, 52 का, 50 का, 52 का। तो जनाब, आपने शेख शामी साहब के मैसेज तो सुन ही लिए। अब जनाब सैफुर रहमान खान साहब से यही मुतालबा है कि जो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए सजा है वो ही कंपनी के स्पोक पर्सन के लिए सजा होनी चाहिए। तो अब आपसे हमारा मुतालबा है कि जनाब शेख शामी साहब का अकाउंट फौरन बंद कर दिया जाए और तमाम मेंबरान को आगाह कर दिया जाए कि शेख शामी ने कंपनीज की पॉलिसीज के खिलाफ काम किया और हमने उसकी आईडी ब्लॉक कर दी है। तो फिर पता चलेगा कि वाकई कंपनी की पॉलिसीज है वो सब के लिए एक है। वरना जैसे पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा कानून है, इसी तरह बीफारजू कंपनी में कानून हुआ तो समझ लें कि कंपनी मजीद क्राइसिस में फंस जाएगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि सैफुर रहमान खान नियाजी इसके बारे में क्या डिसीजन लेता है। तो आने वाले वक्त में जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि शेख शामी का अकाउंट ब्लॉक हुआ है या फिर सैफुर रहमान खान ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही तक, मिलते हैं हम जल्द नेक्स्ट किसी और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।
ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل چودھری پرویز ڈھلوں۔